سے تمام تر معاملے پر ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران تو جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا آیت اللہ خامنئی کے چہلم کے موقع پر یہ اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے ناظرین جو سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ابنا ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ بہادر ایرانی قوم نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی، تو ایسا انہوں نے کہا ہے۔ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے جو ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ تو بالکل دنیا کی سیاست میں ہلچل ہے، پوری دنیا یہ جان رہی ہے، عالمی رہنماؤں کے ایک دوسرے سے رابطے بھی جاری ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا ہے، بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت جلد شروع کرنے کے پلان پر تبادلہ خیال کیا ہے انہوں نے، اور دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ معاملے پر جلد دوبارہ بات چیت کی جائے گی اور باہمی رابطے جاری رکھے جائیں گے۔ اور بہت ضروری ہے اس حوالے سے ڈیفینیٹلی جب آپ باہمی رابطے اپنے جاری رکھیں، اور ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ مذاکرات کیسے سکسیسفل ہوتے ہیں، مذاکرات اسی طریقے سے سکسیسفل ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ویسے تو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ روز اول سے جو حل ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات کا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے معاملات میں بھی یہ کر دکھایا ہے، ایون ان دس سچویشن بھی۔ تو ناظرین چونکہ بہت بڑا دن ہے آج، اور ڈیفینیٹلی سب سے پہلے پھر شہر اقتدار کا ہی رخ کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا، اور وفاقی وزیر داخلہ نے غیر ملکی مہمانوں کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کا انعقاد پاکستان کے لیے یقینی طور پر ایک اعزاز کی بات ہے۔ ساری نظریں اس وقت مرکز نگاہ ہے تو وہ ہے جی اسلام آباد، اور اسلام آباد بھی جناب بالکل تیار ہے معزز مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے اور اتنی اہم ترین نشست کو ہوسٹ کرنے کے لیے۔ بالکل، تو تیاریاں بھی جاری ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، تمام تر صورتحال جو ہے اس سے اپڈیٹس لی جا رہی ہیں۔ تو یہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گا اور صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ تو وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ تو تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کے تناظر میں پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اہم ترین عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ وزیر اعظم کو امیر قطر، بحرین کے بادشاہ، لبنان کے وزیر اعظم، آسٹریا کے چانسلر، جرمنی کے چانسلر اور اٹلی کے وزیر اعظم نے بھی ٹیلی فون کیا ہے۔ تو عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی ہے۔ عثمان خان نے رپورٹ طے کی ہے، دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان کامیاب ثالثی کا دنیا بھر کی جانب سے اعتراف۔ فرانسیسی صدر میکرون، امیر قطر تمیم بن حمد الثانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون پر بڑی کامیابی کی مبارکباد دی۔ بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ، جرمن چانسلر فریڈرک میرز اور آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچن اسٹوکر نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ لبنانی وزیر اعظم نے پاکستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے اسرائیلی حملے رکوانے میں تعاون کی استدعا کی۔ شہباز شریف اور صدر میکرون کا ٹیلی فونک گفتگو کے دوران خطے میں مستقل امن کے لیے تشدد اور خون ریزی فوری ختم کرنے پر زور۔ امیر قطر نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر مبارکباد دی تو شہباز شریف نے قطری قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا۔ بحرین کے فرمانروا کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ جنگ بندی سے خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ شہباز شریف نے بحرینی قیادت کے مثالی تحمل کو سراہا۔ جرمن چانسلر کی جانب سے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان کی ثالثی کی بھرپور تعریف۔ شہباز شریف نے کہا جنگ بندی کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ مذاکرات کے کامیاب نتائج برآمد ہوں۔ آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچن اسٹوکر کا کہنا تھا پاکستان کی کاوشوں سے امن مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے شہباز شریف کو اسرائیلی حملوں سے بھاری جانی نقصان کا بتایا اور درخواست کی کہ پاکستان لبنان پر حملے رکوانے میں بھی کردار ادا کرے۔ اور جی تو امن کے لیے ایک بہت بڑی بساط بچھنے سے پہلے دو بڑوں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے اور حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جو کوششیں ہیں
उनकी पेशरफ का भी जायजा लिया गया है इस अहम मुलाकात में। तो ये बहुत ही अहम मुलाकात हुई है, बड़ी बैठक हुई है जिसमें वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात में जोर दिया गया है कि अफ्रीकैन अमन और जंग बंदी को बरकरार रखें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जायज़ा जो है वो पहले से लिया जा रहा है और इस पर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अफ्रीकैन को हतमी मुआहदे तक पहुँचने में मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अफ्रीकैन के तहम्मुल को सराहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन मुआहदे तक कैसे पहुँचाया जाए, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म हाउस में अहम तरीन मुशावरती बैठक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार, तमाम फरीकों पर जोर दिया कि अमन और जंग बंदी को बरकरार रखा जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने फरीकैन के तहम्मुल को सराहा, इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने में हर मुमकिन सहूलत और मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने अमन अमल में शामिल फरीकैन के अज़्म की तारीफ की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान आने वाले वफूद को मुकम्मल ताउन और आला तरीन मेहमान नवाजी की यकीन दहानी करवाई। तो जी अमन की पहचान पाकिस्तान इतना आसान तो नहीं है ज़ाहिर इतनी बड़ी बैठक को होस्ट करना, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब सीज़ फायर के बाद भी जो मुसलसल सिफारतकारी का अमल है बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही बैलेंस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जारी है, पाकिस्तान की जानिब से जारी है। दो बड़ों की बड़ी बैठक का अहवाल क्या रहा वो तो आपने जाना, अब दीगर जो अहम राब्ते हो रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते हो रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को फ़ोन, पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में पायदार अमन के लिए इस्तिफ़ाद की कोशिशें जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। इसहाक़ डार के तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान बरतानिया, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा से भी बहुत अहम राब्ते हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा ख़ारजा उमूर को भी फ़ोन किया है। आलमी रहनुमाओं ने जंगबंदी के मुकम्मल निफाज़ और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का भी अयादा किया है। लेट्स नॉट फॉरगेट हियर कि अब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार, उनकी जानिब से भी बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाया जा रहा है। जो हमारे एक इट सेल्फ दफ्तर ख़ारजा का रोल है वो बहुत अहम है, क्योंकि किस तरीके से आपने तमाम तर ममालिक को यूँ साथ लेकर चलना है और सिंगल चैनल के तौर पर ही जो है वो आपने किस तरह से कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करना है, सबको साथ लेकर चलते हुए जो मुसलसल कहते हैं ना कि इस हवाले से अपनी जो आगे की तमाम पेशरफ्त है उसमें सबको एतमाद में लेते हुए आगे बढ़ना है। एक बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिकली भी एक अहम और बहुत एसेंशियल स्ट्रैटेजी जिसमें पाकिस्तान अमल कर रहा है। तो नाजरीन, राब्तों का सिलसिला अभी तक जारी है, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जंग बंदी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस राब्ते में तुर्क सदर ने कहा है कि मुज़ाकरात को दायमी अमन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2 हफ्तों की जंग बंदी अहम मौका है कि इसे ज़ाया ना होने दें। तो ये राब्ता जो है वो बहुत अहम हुआ है तुर्क सदर का। तो उसमें भी यही बात की गई है कि ये जो दायमी अमन का हमें मौका मिला है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि 2 अफ्रीकैन जो है वो टेबल टॉक के लिए मान गए हैं, बैठने को तैयार हैं और आज इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर ये अहम नशिस्त होने जा रही है। तो हर तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि ये मौका जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए अमन को लेकर। बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से तो खैर हम आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते आप लोग बताते हैं कि अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एपिस्टन से ताल्लुकात की तरदीद कर दी है। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उन पर इल्ज़ाम झूठ और किरदार कुशी हैं। अमरीकी खातून अव्वल ने एपिस्टन स्कैंडल के मुतासरीन के लिए कांग्रेस से खुली समाअत का मुतालबा भी कर दिया है। तो मेलानिया ट्रंप ने ये कहा है कि वो तरदीद की है जेफरी एपिस्टन से ताल्लुकात की उन्होंने, और ये इस तनाजुर में बहरहाल उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अपनी बात रख दी है सामने। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात रखी गई है। तो नाजरीन, इसी के साथ साथ ये तो इंटरनेशनल खबरें थी, अपडेट्स थी जो हम अपने नाजरीन को पहुंचा रहे थे। तो